नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 28 जून 2025 शनिवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपर नजर पकईबा। नंबर 1, रथयात्रार शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। पवित्र रथयात्रा उपलक्षे देशवासी को शुभेच्छा जणाइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तांको सोशल मीडिया अकाउंट एक्स रे रथयात्रार एक वीडियो शेयर करी कहिसन्ति, महाप्रभु आम पई आराध्य और प्रेरणा। पूरा विश्व रे रथयात्रार स्वतंत्र परिचय रही। विभिन्न राज्य रे धूमधाम रे रथयात्रा पालन करा जाय। पुरी रे अनुष्ठित हेउथिबा रथयात्रा अद्भुत बोली प्रधानमंत्री कहिसन्ति। पवित्र रथयात्रा उपलक्षे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समग्र देश तथा देश बाहर रहुथिबा महाप्रभुंक भक्तगण को शुभेच्छा जणाइछन्ति। एही अवसर रे राष्ट्रपति कहिछन्ति, श्रीजीव मानक मानवीय लीला ही रथयात्रार विशेषत्व। सारा पृथ्वी रे शांति, मैत्री और संप्रीति व्यवहत रहू बोली राष्ट्रपति कामना करिछन्ति। आज समग्र देश रे भक्ति और विश्वासर एक महामिलन देखिबाकू मिलिछि। विश्व प्रसिद्ध महाप्रभुंक रथयात्रा अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समग्र ओडिशावासी को शुभेच्छा और शुभकामना जणाइछन्ति। नंबर 2, एयर इंडिया विमान को बोमा धमक। दिनकू दिन विभिन्न समस्यार सम्मुखीन होउछि एयर इंडिया विमान। किछि विमान को बातिल करा जाउथिबा बेले किछि विमान को मझी आकाशरू फेरई दिया जाउछि। पुणी थरे एबे एयर इंडिया विमान को बोमा धमक मिलिछि, जहाकू नहीं भयभीत होई जाइछन्ति यात्री। सूचना मुताबक आज सकाळु मुंबईरू दिल्ली आसुथिबा एयर इंडिया विमानर जड़े क्रू मेम्बर को एक धमकपूर्ण चिठी मिलिछि, जेउथिरे एयर इंडिया विमान 2948 रे बोमा अछि बोली धमक आसीछि। एहा परे विमान को तुरंत जांच करा जाइथिला, किंतु टीम को किछि मिली नथिला। एहा परे एहाको एक गुजब बोली घोषणा करा जाइथिला। तेबे बारंबार एभली धमकपूर्ण कॉल को नहीं एयर इंडियार समस्त सदस्य चिंता प्रकट करिसन्ति। एहा सहित सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करी दिया जाइछि। सेपटे किए एमिति मिथ्या धमक देउछि ए नहीं तदंत जारी रखिछि पुलिस। नंबर 3, अमेरिका उपरे भयंकर आक्रमण करने जाउछि ईरान। ईरान रो सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामनेई अमेरिका को पुणी कड़ा चेतावनी देइछन्ति। भविष्यत रे ईरान जेकोसी अमेरिकीय आक्रमणर कड़ा जवाब देवाको प्रस्तुत रही। मध्य प्राच्य रे अमेरिकीय सामरिक घाटी उपरे आक्रमणर उचित जवाब देव ईरान। ईरान एवं इस्राएल मध्य युद्धविरति परे खामनेई प्रथम थर पई एक साक्षात्कार देइथिले। एथिरे तांकर उद्देश्य स्पष्ट करी अमेरिका को चेतावनी देइछन्ति खामेनेई। खामेनेई एही चेतावनी सही समय रे देइछन्ति, जेतेबेले कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिछन्ति जे जदि ईरान पुणी थरे परमाणु कार्यक्रम आरंभ करे तेबे अमेरिका पुणी थरे ईरान रो परमाणु घाटी उपरे आक्रमण करिबो। पूर्वरु ईरान रो वैदेशिक मंत्रालयर मुखपात्र इस्माइल बाघेई कहिछन्ति जे इस्राएल एवं अमेरिकार आक्रमण द्वारा ईरान रो परमाणु घाटी क्षतिग्रस्त होइछि, किंतु ईरान तार परमाणु कार्यक्रम जारी रखिबो। नंबर 4, रथयात्रा रे गुड़ुगुड़िकू पई 375 भक्त अचेत। जगांक दर्शन पई जनसमुद्र होइछि बड़दाण्ड। अन्यपक्षे महाप्रभुंक दर्शन लागी बड़दाण्ड रे ठेलापेला गहड़ी हेबा सह लोके ब्यारिकेड भांगिबाकू चेष्टा करुथिबा नजर आसीछि। एथिरे चापी होई जणे श्रद्धालु चेता हराइछन्ति। उद्धारकारी दल तुरंत तांको उद्धार करी चिकित्सा पई भर्ती करिछन्ति, हेले वर्तमान सुधा श्रद्धालुंक परिचय मिली पारि नाही। रथयात्रा रे गुड़ुगुड़िकू पई 375 भक्त अचेत होई जाइछन्ति। प्राथमिक चिकित्सा पई पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय और श्रीमंदिर उत्तर द्वार निकटरे थिबा हाईटेक मेडिकल रो अस्थायी चिकित्सालय रे भर्ती करा जाइछि। नंबर 5, लोकंकु मिलिबो सुलभ मूल्य रे स्वास्थ्य सेवा। DMIHER सहित हाथ मिलैला अदानी फाउंडेशन। अदानी ग्रुप रो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR शाखा गुरुवार दिन महाराष्ट्र एक विश्वविद्यालय दत्त मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च DMIHER सहित एक सहभागिता घोषणा करिछि, जहाद्वारा सुलभ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं बंटन व्यवस्था रे एक विश्वस्तरीय उत्कर्षता केंद्र COE स्थापन कराजिबो। एही सहभागिता
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେବା ହିଁ ସାଧନା ହେ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧତା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ମୂଳଦୁଆ। ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କହିଛି ଯେ ଏହି ସହଭାଗିତା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ମନ୍ଦିର ଧାରଣା ସହିତ ସମାନ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେବା, ସମ୍ମାନ ଓ କରୁଣାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରେ। DMIHERର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦତ୍ତ ମେଘେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଯୋଗ ରୂପ ନେଉଥିବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆତ୍ମନିରନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6 ଗୁଜରାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଛେରା ପହଁରା। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ। ଆଜି ସକାଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 148ତମ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଛି। ତିନି ରଥରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ରଥଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ବିଧି କରିବା ସହ ଛେରା ପହଁରା କରିଥିଲେ। ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳେ ଅମିତ ଶାହା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 18ଟି ହାତୀ, 100 ଟ୍ରକ୍, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହ 30ଟି ଆଖଡ଼ା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ତମାମ 16 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବେ। 100ଟି ଟ୍ରକ୍ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଆସନ୍ତା 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ତେଣୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ରମେଶ କୁମାର ଏବଂ IGP BS ତୁଟି କହିଛନ୍ତି, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 3 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ବିଶେଷ ଆଡଭାଇଜରି ଲାଗୁ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାରକେଡ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲଖନପୁରରୁ ଜମ୍ମୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 44 ମାର୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ନମ୍ବର 8 ଜୁନ 30ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 30 ତାରିଖରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିନ 10:30ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଶୋକ ନଗର ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀଠାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12ଟାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ https://janashunani.odisha.gov.in/ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 9 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି। ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ 2013 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଜାମିନକୁ 7 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବିଚାରପତି ଇଲେଶ ଭୋରା ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଶାରାମଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜାମିନକୁ 3 ମାସରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଅବଧି 30 ଜୁନରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ଆଶାରାମ 86 ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଜାମିନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଆବେଦନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜାମିନ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 2 ଜୁଲାଇରେ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 2013ରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରର ଏକ କୋର୍ଟ ଆଶାରାମଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲା। ଆଶାରାମ 2013ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ସହ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ରଥଯାତ୍ରାରେ ହାତୀର ଉତ୍ପାତ, ଜଣେ ଆହତ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ। ରଥଟଣା ବେଳେ ଆୟୋଜିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହଠାତ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦୌଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀଟିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାବୁ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଓ ଅଧିକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିନଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। ଏଠାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 148ତମ ରଥଯାତ୍ରା। ଆଜି ସକାଳେ ଏଠାରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ 400 ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଏକ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 17ଟି ହାତୀ, 100ଟି ଟ୍ରକ୍ ଓ 30ଟି ଆଖଡ଼ା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 17ଟି ହାତୀ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଥିଲା। ନମ୍ବର 11 କୁମ୍ଭମେଳା ପରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ପ୍ରଦାନ। ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ CSR କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସେବା ହିଁ ସାଧନା ହେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରି ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 4 ନିୟୁତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମାଗଣା ପୌଷ୍ଟିକଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ମୃତଦେହ। ପୁଣି ଏକ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପଞ୍ଜାବ ଲୁଧିଆନାର ଶେରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୁଧିଆନାର ଶେରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଳ ଡ୍ରମ୍ ଭିତରୁ ଗଡ଼ିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଡ୍ରମ୍ରୁ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ ଜରି ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଡ୍ରମ୍ର ଭିତରେ ମୃତଦେହକୁ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ମୃତଦେହ ଦେଖି ହତ୍ୟା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଏ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା, ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ନମ୍ବର 13 ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ 63ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ। ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ 63ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଶାଖା ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଜୁନ୍ 24 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 21ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 206ଟି ସହରରେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 25,282 ୟୁନିଟ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଆଦାନୀ ହେଲ୍ଥକେୟାର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ବହୁଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 27,661 ୟୁନିଟ୍, ପ୍ରାୟ 11,100 ଲିଟର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ଏହି ଅଭିଯାନ 83,000ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ, ଯାହା ବହୁବିଧ ରକ୍ତ ଉପାଦାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ, PCV, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍, ପ୍ଲାଜମା FFP, କ୍ରାୟୋପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ଏବଂ ଆଲବୁମିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନମ୍ବର 14 ଉତ୍ତରବଙ୍ଗରେ ବିରଳ ଟଗ୍ ଗେକୋ ଝିଟିପିଟି ଉଦ୍ଧାର କଲା BSF। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଉତ୍ତରବଙ୍ଗ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟରର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ BSF ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ଆଗାରା ଗ୍ରାମରୁ ଟଗ୍ ଗେକୋ ନାମକ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ଝିଟିପିଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। 26 ଜୁନ୍ 2025ରେ ରାୟଗଞ୍ଜ ସେକ୍ଟରର 79ତମ ବାଟାଲିୟନର ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। BSF ଯବାନମାନେ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ବକ୍ସରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଏକ ଟଗ୍ ଗେକୋ ଝିଟିପିଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ BSF ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିକୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି।
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ବାଣ୍ଟିବା ନିଆରା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପିଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୁନା ଦର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖସିବ ମୂଲ୍ୟ। ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି ସୁନା ଦର, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ସହ ଏଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 2000 ଟଙ୍କା ଦାମ କମିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଲାଣି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 98,170 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 90,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,020 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 89,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 17 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା, ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଡାଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ସଫଳ। ଜୁନ୍ 12 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ତଦନ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ 171ର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଅଣାଯିବା ପରେ ଗୁରୁବାର AAIB ଲ୍ୟାବ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ ଡାଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 12ରେ 275 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କକପିଟ୍ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡର CVR ଓ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡର FDRର ଡାଟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆଜି ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ନୌସେନାର ପୂର୍ବତନ ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିବନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମ୍ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ RAT ମୁତୟନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ନମ୍ବର 18 ବର୍ଷା ବିପାତ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସବୁଠି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ଜଡ଼ ପ୍ରଳୟ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ କିଏ ଖୁସି କରୁଥିବା ବେଳେ କାହା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ବିପାତ ଦେଖାଦେଇଛି। ମୌସୁମୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେଉଁଠି ବାଦଲ ଫାଟି ବର୍ଷା ପରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଫଳନ କାରଣରୁ ପାହାଡ଼ ଧସି ପଡ଼ିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଆସିଛି। ନଦୀରେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଗାଡ଼ି, ଘର ଆଦି ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଭଳି ଭାସି ଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀ ନାଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଶେଷରେ ଗଡ଼ିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦର୍ପଦଳନ ପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ମାତ୍ର 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଟଣାଯାଇଛି। ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବରେ ଗଡ଼ିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:45ରେ ଗଡ଼ିଲା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଅଳ୍ପ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ରଥଟଣା। ବଡ଼ଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଅଟକିଲା ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ମରିଚିକଟରେ ଅଟକିଲା ଦର୍ପଦଳନ। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଥଟଣା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବଡ଼ଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ବଡ଼ଗଣ୍ଡିଠାରେ ଅଟକିଥିବା ବେଳେ ମରିଚିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ରଥଟଣା ହେବ। ନମ୍ବର 20 ICC ବଦଳାଇଲା କ୍ରିକେଟର 8 ନିୟମ। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ICC କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ 8ଟି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 2ରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ICC ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଖେଳର ନିୟମାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।